2016 version, these are the services they have introduced. Okay, main thing is TempDB configuration in 2016. So before that, in 2012, okay, 2008, they introduced file stream and data directories, 2008. Then 2000, fine, 2000, these are fine. Configuration file path, okay. So then after file stream and data directories, in 2016, for database engine configuration, they introduced TempDB configuration. Now in 2017, they have introduced Python support. So in 2019, they introduced a few more options. We will see that. Let me go to my setup files. There is my setup file location. It is in media. Go to media. So 2019, this one. I'm going to install that. Right click on setup.exe. Come on, you need to guide me from here. సో మీరు చెప్పండి, నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేశాం కాబట్టి ఇప్పటి వరకు. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? Right click on setup.exe. Run as administration. Very good. So what happens then? Installation center will be open. This is installation center. Next, Hardware and software requirements. hardware and software requirements. Is it right? Okay. Checking part fine. For installation, we need to go to installation. Okay. Okay. Next, this first. okay, this one, new SQL Server standalone installation. So which version you are installing, you can see from here. So which version? Sorry, edition. This is edition. Developer edition. Click next. I accept license and terms. Click next. Okay. Rules are fine. Click next. With update, I will speak you shortly. I will speak with you. So what is update? How to update this SQL Server? I'll tell you shortly. So that comes under patching topic. Firewall issue. If it is error, you should not go forward. If it is warning also, you should not go forward. We need to fix this before continuing. But for demo purpose, I am going forward. So first important thing in installation is feature selection. What are the features I need to choose? Database engine service. Database engine service. Okay, if you want, this is a high availability option, SQL Server replication. So reporting services removed from previous version. So if you want to download SSRS, you need to go to the web. Python support given. So you can integrate Python with SQL Server. And we need to choose shared features. What are the shared features? We need to choose client tools connectivity, client tools backward compatibility. Okay, fine. So everything is good. All prerequisites match. Disk space is okay. Click on next. Feature selection completed. Next instance configuration. FISD. Feature selection, instance configuration, server configuration, database engine configuration. So now it will come to instance configuration. Under instance configuration, we need to choose whether it is default instance or named instance. So I am naming it SQL 2019. Instance ID, it will applicable to same. So how many characters for instance name? 16 characters.
How many characters for instance ID? I think 23 characters. 23. Okay, fine. So next, okay, these hyphens are not allowed here. So I am removing it. సో రియల్ టైంలో ఎట్లా అంటే ఇంత సింపుల్ గా ఉండదు ఇన్స్టాన్స్ ఐడి ఇన్స్టాన్స్ నేమ్. సో రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటది అంటే వాళ్ళ కోడ్ లాంగ్వేజ్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ దానికి సంబంధించి. సో ఓకే, సో ఇలా ఉంటది. ఓకే, సో మీకు అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఏమి ఉండదు, అది ఏ ఇన్స్టాన్స్, ఏ ఇయర్, ఏ వర్షన్ ఏం ఉండదు, ఇలాగే ఉంటది రియల్ టైంలో. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇది మనం నోట్ చేసి పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఇన్స్టాన్స్ నేమ్, ఈ ఇన్స్టాన్స్ ఐడి దేనికి సంబంధించింది అని ఒక నోట్ ప్యాడ్ లో కానీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లో కానీ వన్ నోట్ అంటారు. సో వన్ నోట్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే క్లౌడ్ నోట్ ప్యాడ్ లాగా అన్నమాట. ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ వన్ నోట్. దిస్ ఇస్ వన్ నోట్. So you can also, you have this feature, you can use this feature. Okay, fine. So new selection. So Sir. ఇవన్నీ మనకు yes. రియల్ టైమ్ లో ఇన్స్టెన్స్ ఐడి మనకి మెయిల్ ద్వారా సెండ్ చేస్తారు సార్. ఓకే, మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటేనా? సో మీరు అంటే ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు మీరు Real ఇన్స్టాల్ అదే రియల్ టైమ్ లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇన్స్టాన్స్ ని మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటేనా, లేకపోతే మీరు కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే? కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే సార్. సో కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం అవ్వదు. ఫస్ట్ దాని ముందర ఒక 20 to 30 days దాని గురించి ప్లానింగ్ ఉంటుంది. ఆ ప్లానింగ్ లో ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ ఏం పెట్టాలి, కాన్ఫిగరేషన్ ఏమి ఇవ్వాలి, కోర్స్ ఎన్ని అలాట్ చేయాలి, ఓకే, సిపియు కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, డేటాబేస్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, ఇవన్నీ మీటింగ్స్ జరిగి ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో మనం ఆ డాక్యుమెంట్ ని ఫాలో అవ్వడమే. మనంతకు మనం ఏ నేమ్ ఇవ్వకూడదు. నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంతా డిసైడెడ్ బై కంపెనీ మేనేజ్మెంట్. సో ఏ నేమ్ ఇవ్వాలన్నా, ఏ సర్వీస్ అకౌంట్ ఇవ్వాలన్నా ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్ని అడిగి తీసుకుంటాం. తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్ ని బట్టి మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే. ఫైన్. సో ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ బై డిఫాల్ట్ ఏది ఉంటే అది ఇచ్చేస్తున్నాను. ఫైన్. వాట్ ఇస్ దిస్ ఆప్షన్? Grant performance value, perform value maintenance task ఓకే, privilege. దట్ ఈస్ ఫైన్. ఈ ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇన్స్టాంట్ ఫైల్ ఇనిషియలైజేషన్. ఓకే, పేజెస్ ని జీరో చేయకుండా ఆపుతుంది. దానివల్ల పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఫాస్ట్ గా డేటాబేస్ ఆన్లైన్ లోకి వస్తుంది. సో మీకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ తగ్గుతాయి అన్నమాట. ఇన్స్టాంట్ ఫైల్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటారు. సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో దీని గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. గో అండ్ రెఫర్ వన్స్. అండ్ కొలేషన్ సెట్టింగ్స్ సేమ్స్. సో ఫ్రమ్ 2008 కొలేషన్ సెట్టింగ్ హ్యాస్ నాట్ చేంజ్డ్. Fine. Add current user, that is under server configuration. So Windows authentication mode I am choosing. Fine. Data directories 2008 they have introduced. So you need to provide different drives for different entities. For data files, for log files, this is data file, log file, backup file. So TempDB configuration introduced in 2016. 12. 16 అనుకుంటా. Let me check it. Is it so? Sorry, I forgot. 2012. TempDB, where is it? Let me check it. TempDB configuration introduced in 2016. I confused. Okay. So 2016 లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారన్నమాట. ఫైన్. సో డేటా డైరెక్టరీస్, ఫైల్ స్ట్రీమ్ ఈ రెండు ఆప్షన్లు 8 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. TempDB 2016 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, వాట్ ఇస్ దిస్ మ్యాక్స్ డిఓపి అండ్ మెమరీ? These two options introduced first time in 2019. So max DOP, let me explain max DOP. Max DOP అంటే DOP, degree of parallelism. Degree of parallelism. సో ఈ నెంబర్ ఎంత వచ్చింది?
బై డిఫాల్ట్ ఈ నెంబర్ వచ్చింది. ఎంత నెంబర్ ఇది? వాట్ ఇస్ దిస్ నెంబర్? 4. Okay. Can you relate this? What is this 4? Why it is taking 4? Any guess? Any guess? Any guess? Processor. Same. processor. TempDB లో ఎలాగైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఈక్వల్ టు ప్రాసెసర్ ఉంటుందో, ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ యువర్ లాజికల్ ప్రాసెసర్స్, ఓకే, దట్ నెంబర్ విల్ బి టేకెన్ ఆటోమేటికల్లీ. సో ఇక్కడ మ్యాక్స్ డిగ్రీ ఆఫ్ ప్యారలలిజం అంటే వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చూడండి ఏం చెప్తున్నారు. When an instance of SQL Server runs on a computer that has more than one CPU logical core, it detects the best degree of parallelism, that is the number of processors employed to run a single statement. This is important. I'll write it down. What is max DOP ante? The number of processors employed to run a single statement. ఇది దీన్ని మ్యాక్స్ డిఓపి అంటారు. రైట్. సో దీనికి మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు. ఆ టాస్క్ ఏంటంటే మనం వాల్ కట్టాలి. ఇల్లు కడుతున్నాం, ఒక గోడ కట్టాలి. ఓకే. సో గోడ కట్టడానికి సో ఒక పర్సనే వచ్చాడు మీ ఇంటికి. ఈజ్ టేకింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 hours. ఒక సింగిల్ పర్సన్ వచ్చాడు మీ ఇంటికి, సింగిల్ వర్కర్, మేసన్ అంటామా, మేసన్. ఓకే. సో ఒక వాల్ కట్టడానికి 8 hours తీసుకుంటున్నాడు. నాకు 1 hour లోనే కంప్లీట్ అయ్యాలి. నా దగ్గర టైం లేదు. 1 hour లో ఇది కంప్లీట్ చేయాలి. నేనేం చేయాలి? ఆ మేసర్ని ఎక్కువ చేయాలి, ఎక్కువ మంది. వెరీ గుడ్. ఎంతమందిని పెట్టాలి? 4 1 person 8 hours. 1 person 8 hours తీసుకున్నాడు. 4 persons ని పెడితే 2 hours తీసుకుంటారు. 8 members. 8 members తీసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. 8 members ని తీసుకుంటే అది 1 hour లో అయిపోతుంది. అవునా? ఏది ఈక్వల్ గా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తే అది జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అజంప్షన్, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ కేపబిలిటీ. అంతేనా? Yes. సో 8 persons కలిస్తే 1 hour లోనే అయిపోయింది. సో ఒక వర్క్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ విడివిడిగా చేస్తే ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. అవునా? సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఒక సింగిల్ ప్రాసెసర్ తో చేస్తే చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 1 SQL స్టేట్మెంట్ ఈస్ టేకింగ్ 60 seconds with 1 CPU. So my computer has how many CPUs? Logical processors. 1 CPU. Okay. 2 CPUs Logical actually. So logical processors ki CPU ki difference చెప్పా. Core లోపల threads ఉంటాయి. Each thread acts as a single CPU. So it is not physical CPU, it is logical CPU. So I have 4 CPUs. CPU logical processor working లో same style. So working లో same, but physical గా ఏంటంటే that is considered as logical processor. Okay. So 1 CPU కి 60 seconds పడితే 4 CPUs కి ఎంత టైం పడుతుంది? 60/4. 15 seconds. 15 seconds లో కంప్లీట్ అవుతుంది. సేమ్ టాస్క్ డివైడెడ్ బై 4 CPUs. సేమ్ టాస్క్, 1 task. ఓకే. ఇక్కడ సేమ్ టాస్క్ completed by 15 seconds. So which is beneficial for us? This one or this one? Which scenario? Second scenario or first scenario? First scenario. సెకండ్ సినారియో. Second scenario is useful for us because fast గా అయిపోతుంది వర్క్. మనకి ఇక్కడ SQL లో ఏంటంటే SQL క్వైరీస్ ని ఎంత ఫాస్ట్ గా అవుతుంది అనేది కాస్ట్ అంటారు. హై కాస్ట్, కాస్ట్లీ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు, కాస్ట్లీ క్వైరీస్ అంటారు. కాస్ట్ అంటే ఇక్కడ మనీ కాదు, కాస్ట్ అంటే ఇక్కడ టైం. ఎస్ మ్యామ్, దట్ SQL క్వైరీ ఈస్ టేకింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ టైం అంటారు. సో అలా కూడా అన్నారు.
సో దట్ వాస్ వెరీ కాస్ట్లీ క్వైరీ అంటారు. కాస్ట్లీ క్వైరీ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. కాస్ట్లీ క్వైరీ అంటే ఇట్ ఈస్ కన్స్యూమింగ్ మోర్ టైమ్ అని. సో కాస్ట్ మినిమైజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ టైం ని మినిమైజ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సిపియూస్, యూజ్ ఆల్ సిపియూస్. మీరు నలుగురిని పనిలో పెట్టుకున్నారు, నలుగురికి జీతం ఇస్తున్నారు, ఒకరితోనే వర్క్ చేయించుకుంటే యూజా? నలుగురికి జీతం ఇస్తున్నప్పుడు నలుగురితో పని చేయించుకోవాలి కదా, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎన్ని సిపియూస్ ఉంటే అన్ని సిపియూస్ ని మనం వాడుకుందాం. సో మ్యాక్స్ డిఓపి అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ ఎంప్లాయిడ్ టు రన్ ఏ సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎన్ని సిపియూల్ని మీరు వాడాలనుకుంటున్నారు, దట్ ఈస్ మ్యాక్స్ డిఓపి. డిగ్రీ ఆఫ్ ప్యారలలిజం. ప్యారలల్ ఒక టాస్క్ మల్టిపుల్ సెషన్స్ గా విడిపోయి ప్యారలల్ గా అన్ని కలిపి ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేసి ఫాస్ట్ గా మీకు రిజల్ట్ ఇస్తాయి. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ మ్యాక్స్ డిఓపి. సో ఐ క్రియేటెడ్ స్పెషల్ స్లైడ్స్ ఫర్ మ్యాక్స్ డిఓపి. ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఒక సిపియు ఒక వర్క్ చేయాలి డేటాబేస్ లో, లేదా మల్టిపుల్ సిపియూస్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యి వర్క్ చేయాలా అనేది మ్యాక్స్ డిఓపి. సో ఇన్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ సిపియూస్. సో మల్టిపుల్ సిపియూస్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ సిపియూస్ ని వాడుకోవాలి. ఓకే, సో సిపియూస్ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఓల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఏంటంటే సింగిల్ సిపియు ఉండేది, సింగిల్ మెమరీ ఉండేది. యాక్చువల్లీ సిపియు కంటే ఎక్కువ మెమరీ నోడ్ అంటారు. ఓకే, ఎస్ఎంపి ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. లెట్ మీ షో యూ ఎస్ఎంపి ఆర్కిటెక్చర్. సిస్టమాటిక్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటారు దీన్ని. ఓల్డెన్ డేస్ లో కంప్యూటర్లు ఎలా ఉండేదంటే, సో మెయిన్ మెమరీ అంటే ఏంటి, ర్యామ్. ర్యామ్ ఒకటే ఉండేది. కాపీ దిస్. సో ర్యామ్ అనేది ఒక సింగిల్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రాసెసర్స్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయనుకోండి, మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ సింగిల్ ర్యామ్. దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సింగిల్ న్యూమా నోడ్. న్యూమా నోడ్ అంటే మెమరీ నోడ్. నాన్ యూనిఫామ్ మెమరీ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు న్యూమా అంటే, ఎన్యుఎంఏ. ఓకే, తర్వాత ఏమైందంటే న్యూమా ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చింది. సో ప్రతి సిపియుకి దాని డెడికేటెడ్ మెమరీ నోడ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. నోడ్ 1, ఈ నోడ్ 0 అంటే మెమరీ నోడ్, నోడ్ 1 అంటే మెమరీ నోడ్ 2. సో ర్యామ్ అన్నమాట. ఈ ప్రాసెసర్ కి ఈ ర్యామ్, ఈ ప్రాసెసర్ కి ఈ ర్యామ్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్, ఇఫ్ యు కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ దిస్, సో ఇది ర్యామ్ స్లాట్. సో ఏ సిపియు దేని వాడుకుంటాయో నాకు తెలియదు, ఐ కాంట్ టెల్ రైట్ నౌ. బట్ ఒక్కొక్క సిపియుకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ అజంప్షన్, లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ సిపియు ఈజ్ యూజింగ్ దిస్ మెమరీ నోడ్, దిస్ వన్ ఈజ్ దిస్. సో మెమరీ కోసం మనము వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిపియు ప్రాసెసర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మెమరీ నోడ్. This architecture is called as NUMA architecture, non-uniform memory architecture. ఓకే, ఇవన్నీ మెమరీ నోడ్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ సిపియూస్ ఇండివిజువల్ గా దేని మెమరీతో అది వర్క్ చేయొచ్చు. సో న్యూమా నోడ్ ని బట్టి మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూమా నోడ్ లో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 ప్రాసెసర్స్. సో నా దగ్గర ఎన్ని ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు, లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ కంప్యూటర్ లో? 4 ఉన్నాయి. సో మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్స్ మీరు 1 పెట్టుకోవచ్చు, 2 పెట్టుకోవచ్చు, 3 పెట్టుకోవచ్చు, మాక్సిమం 4 పెట్టచ్చు. 4 కంటే ఎక్కువ పెట్టకూడదు. ఓకే, అది సింగిల్ న్యూమా నోడ్. నా కంప్యూటర్ సింగిల్ న్యూమా నోడ్. ఎలా చెప్పగలుగుతారంటే, గో టు ఇన్స్టాన్స్ ప్రాపర్టీస్, సింగిల్ మెమరీ నోడ్ ఉంటుంది. గో టు మెమరీ, ఓకే నాట్ మెమరీ, గో టు ప్రాసెసర్స్, సీ హియర్, ఓపెన్ దిస్. న్యూమా నోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? న్యూమా నోడ్ 0, ఒకటే ఉంది.
ఒక న్యూమా నోడ్ ఉంది, మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి, లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ 4 ఉన్నాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? No. CPU 0, CPU 1, CPU 2. సో 4 ప్రాసెసర్స్ కానీ నోట్స్ కానీ స్టార్టింగ్ నెంబర్ 0తో కౌంట్ అవుతుంది. 0 1 2 3 0. సో సింగిల్ న్యూమా నోడ్ ఉన్నప్పుడు బిలో ఆర్ ఈక్వల్ టు యువర్ ప్రాసెసర్స్ నెంబర్. సో నా దగ్గర 4 ఉన్నాయి, నేను 2 కానీ 3 కానీ 4 పెట్టుకోవచ్చు. 4 మాక్సిమం. 4 కంటే ఎక్కువ ఈ డిఓపి సెట్టింగ్ చేంజ్ చేయకూడదు. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది అది? లెట్ మీ షో యూ. ఇది మ్యాక్స్ డిఓపి. అదే కనుక సో కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ మ్యాక్స్ డిఓపి, హౌ కెన్ యూ కాన్ఫిగర్ ఇట్? మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఐ విల్ షో యూ హౌ మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్ లుక్ లైక్. లేదా? ఓకే, ఫైన్. See this diagram, not that one. Go back, come here, copy this. Place it here. Okay, let me show you. See the difference between this one and this one. సో ఇక్కడ ఏమైంది? సింగిల్ న్యూమా నోడ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? న్యూమా నోడ్ 0 ఉంది, ఇక్కడ న్యూమా నోడ్ 0 ఉంది, 1 2 3 4 మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సింగిల్ న్యూమా నోడ్, దిస్ ఇస్ మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్. మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్ ఉన్నప్పుడు మ్యాక్స్ డిఓపిని ఎలా సెట్ చేస్తాం? సో మల్టిపుల్ న్యూమా నోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. less than or equal to 16 logical processors. Okay, so for example logical processors మీకు ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి, 4 పెట్టుకోండి. 8 ఉన్నాయి, 8 పెట్టుకోవచ్చు మ్యాక్స్ డిఓపి. 10 ఉన్నాయి, 10 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, 14 ఉన్నాయి, 14 పెట్టుకోవచ్చు. 16 ఉన్నాయి, 16 పెట్టుకోవచ్చు. 32 ఉన్నాయి, 16 మాక్సిమం. 64 కోర్స్ ఉన్నాయి, 16 మాక్సిమం. ఓకే, 120 కోర్స్ ఉన్నాయి, 16 మాక్సిమం. సో మాక్సిమం 16 కోర్ మీరు మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్ మాక్సిమం 16 పెట్టుకోవాలి. కానీ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే, ఓకే మీకు మల్టిపుల్ కోర్స్ ఉన్నాయి, ప్రాసెసింగ్ ఫాస్ట్ అవ్వాలి, మీకు స్లో ఉంది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సిచ్యువేషన్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ దిస్ నెంబర్. ఓకే, సో రికమెండేషన్, మైక్రోసాఫ్ట్ రికమెండేషన్ ఏంటంటే మాక్సిమం 16. కీప్ మ్యాక్స్ డిఓపి అట్ ఆర్ బిలో. అట్ అంటే సేమ్ నెంబర్, బిలో అంటే దానికంటే తక్కువ ఆఫ్ లాజికల్ ప్రాసెసర్స్. ఓకే, ఇఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 16 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఎగ్జిస్ట్ పర్ న్యూమా నోడ్, కీప్ మ్యాక్స్ డిఓపి అట్ half of the number of logical processors per NUMA node with max value of 16. 16 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. కానీ రియల్ టైంలో కొంతమంది 16 కంటే ఎక్కువ పెడతారు. మన దగ్గర మల్టిపుల్ లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం డిఓపి కూడా పెంచుకుంటారు అవసరాన్ని బట్టి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మ్యాక్స్ డిఓపి ఎందుకు వాడతాం? ప్యారలల్ సెషన్స్ పెరిగి మన క్వైరీ ఫాస్ట్ గా రన్ అవ్వడానికి. సేమ్ టాస్క్ డివైడెడ్ బై మల్టిపుల్ సిపియూస్, అది మల్టిపుల్ సిపియూస్ వాటిని పంచుకుంటాయి, వర్క్ ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకొని ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో 4 పెడితే ఫైన్. 1 పెడితే ఏమవుతుంది? 1 పెడితే ఇక్కడ చదవండి, ఇది చదువుతారా ఎవరైనా? నేను రీడ్ దిస్. To suppress parallel query plan generation, set max DOP at 1. 1 పెడితే ఏమవుతుందంటే మ్యాక్స్ డిఓపి అంటే ప్యారలల్ క్వైరింగ్ ప్రాసెసింగ్ జరగదు. జస్ట్ అ మినిట్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్.
సో మ్యాక్స్ డిఓపి 1 పెడితే ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ ఉండదు. డిఓపి అంటే ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అంటే మల్టిపుల్ టాస్క్ షేర్ చేసుకో, ఒక టాస్క్ ని మల్టిపుల్ సిపియూస్ షేర్ చేసుకో. 0 పెడితే ఏమవుతుంది తెలుసా? సో సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఏంటంటే 0 ఈక్వల్ టు అన్లిమిటెడ్. ఎక్కడైనా మీకు 0 మెన్షన్ చేశారంటే దాని మీనింగ్ అన్లిమిటెడ్. ఈ 0 ఆప్షన్ ఎక్కడ చూసారు? నిన్న ఒక ఆప్షన్ చూపించాం మీకు. ఏంటది? నిన్న ఒక చోట ఒక ఆప్షన్ చూపించాం మీకు. ఏంటిది? అన్లిమిటెడ్. నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ 0 అన్లిమిటెడ్. అన్లిమిటెడ్ అంటే దానికి ఎంత వాల్యూ కెపాసిటీ ఉంటే అంత. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ హియర్? 32,767. 767. సో 0 ఉంటే 32,767 అనే వాల్యూని యూజ్ చేసుకుంటది. సో అలాగే ఇక్కడ 0 ఉంటే ఎంత? ఇక్కడ 0 పెడితే ఎంత యూజ్ చేసుకుంటది? అన్లిమిటెడ్. అన్లిమిటెడ్ అంటే ఎంత నా కంప్యూటర్ కి? 30,767. You are confusing. Let me explain. So these are two different things. ఈ థింగ్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్ కనెక్షన్స్. యూజర్ కనెక్షన్ కి మాక్సిమం వాల్యూ 32,767. ఓకే. సో కానీ మ్యాక్స్ డిఓపి అనేది యూజర్ కనెక్షన్స్ కాదు. మ్యాక్స్ డిఓపి అనేది ఇట్ విల్ యూటిలైజ్ యువర్ సిపియూస్. అన్లిమిటెడ్ అంటే మాక్సిమం హౌ మెనీ సిపియూస్ ఐ హ్యావ్? 4. సో 4 is the maximum number. Unlimited అంటే ఇక్కడ 4. Is it clear? 16 ఉందనుకో 16. ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే చెప్పండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సార్ ఇప్పుడు మనకి అవసరాన్ని బట్టి 4 ఇంక్రీజ్ చేసుకోని చెప్పారు కదా, ఆ సినారియోలో మాక్సిమం ఎట్లా తీసుకుంటారు సార్? దానికి మాక్సిమం ఏమి ఉండదు. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కంప్యూటర్ లో 64 కోర్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మీరు 16 పెడతారు, కానీ మీకు ఫాస్ట్ అవ్వట్లేదు వర్క్. బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. సో ఈ మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్స్ అనేది ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో సేవ్ చేయాలి, మార్చచ్చు. డేటాబేస్ లెవెల్లో మార్చచ్చు. ఓకే. క్వైరీ లెవెల్లో మార్చచ్చు. వర్క్ గ్రూప్ లెవెల్లో మార్చచ్చు. 4 లెవెల్స్ లో మార్చచ్చు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు చేంజ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ 16 సరిపోవట్లేదు, నేను ఇంకో 4 యాడ్ చేసి 20 ఇస్తా. ఓకే. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో 0 అంటే మీ కంప్యూటర్ లో ఎన్ని ప్రాసెసర్లు ఉంటే 64 ఉంటే 64 వాడుకుంటుంది. 16 ఉంటే 16 వాడుకుంటుంది. 24 ఉంటే 24 వాడుకుంటుంది. 0 ఈజ్ మాక్సిమం నెంబర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. వి విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే. 1 పెడితే ఏమవుతుంది? ప్యారలల్ గా రన్ చేయాలి. ప్యారలల్ కనెక్షన్స్ రన్ అవ్వవు. సో 0 పెడితే ఏమవుతుంది? Maximum number it will utilize. Okay. So right now I am placing this equal to my CPU cores. So this number is decided by number of CPU cores. Okay. So where is max DOP? Let me open this. This is not required. Yeah. Instance level, work group level. వర్క్ గ్రూప్ గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, అది పాసిబుల్ అని. సో మిగిలిన ఫీచర్స్ అన్ని నేను చూపిస్తాను మీకు. సో డేటాబేస్ లెవెల్ ఎక్కడ చేయాలి, ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ ఎక్కడ చేయాలి, క్వైరీలు ఎక్కడ చేయాలి. లెట్స్ గో టు ఇన్స్టాన్స్ ప్రాపర్టీస్. సో గో టు అడ్వాన్స్. ఇక్కడ మ్యాక్స్ డిఓపి ఉంది చూడండి. మ్యాక్స్ డిఓపి, మ్యాక్స్ డిగ్రీ ఆఫ్ పారలలిజం ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. అవునా? యూ కెన్ మేక్ ఇట్ 4. ఎందుకు 0 ఉంది? ఇది 2016 వర్షన్. దాంట్లో మనం కాన్ఫిగర్ చేయడానికి ఇన్స్టాన్స్ లో ఆప్షన్ లేదు. 2019 నుంచి మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్ ఇచ్చారు. మ్యాక్స్ డిఓపి ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ అయింది? 2019 లో ఇంట్రడ్యూస్ అయింది. ప్రీవియస్ వర్షన్ కి 0 ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా.
సో యూ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ 4 ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లోజ్ దిస్, go to instance, go to any database. So testDB, right? Go to database properties. So instance level లో చేంజ్ చేస్తే అన్ని డేటాబేస్ లకి యూజ్ అవుతుంది. అదే డేటాబేస్ లెవెల్లో ఓపెన్ చేస్తే ఆ డేటాబేస్ లో మాత్రమే ఆ సెట్టింగ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో గో టు ఆప్షన్స్. సో హియర్ max DOP 0 ఉందా, you can make it 4. సో ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో మీకు చూపించాను ఏంటి సెట్టింగ్, డేటాబేస్ లెవెల్లో ఆప్షన్స్ లో మ్యాక్స్ డిఓపి సెట్టింగ్ చూపించాను. సో క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ సరిపోవట్లేదు అనిపించింది అనుకోండి, మ్యాక్స్ డిఓపిలో మీకు సరిపోవట్లేదు అనిపించినప్పుడు, సో యూ కెన్ మెన్షన్ క్వైరీ లెవెల్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, సో sys.databases, ఆప్షన్ మ్యాక్స్ డిఓపి అని చెప్పి sys.databases, మ్యాక్స్ డిఓపి ఈక్వల్ టు 2 ఇలా మెన్షన్ చేసి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు 2 సిపియూస్ వాడుతుంది. మ్యాక్స్ డిఓపి 4 అని మెన్షన్ చేస్తే మీకు 4 సిపియూస్ వాడుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఇక్కడ గ్రాఫికల్ గా చేసేదానికి ఏం లేదా సార్? క్వైరీ లెవెల్లో గ్రాఫికల్ ఎలా చేస్తాం? క్వైరీస్ అంటేనే కమాండ్. ఓకే, గ్రాఫికల్ గా నువ్వు చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో టు ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్, యూ కెన్ గో టు డేటాబేస్ లెవెల్. ఓకే ఫైన్ సార్. క్వైరీ లెవెల్లో మనము మ్యాక్స్ డిఓపి 4 అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఆ స్పెసిఫిక్ క్వైరీ వరకే వాడుకుంటుంది అది సెట్టింగ్. దట్ ఈస్ అబౌట్ మ్యాక్స్ డిఓపి. ఫైల్ స్ట్రీమ్ గురించి మీకు తెలుసు. నౌ లెట్స్ కమ్ టు మెమరీ. మెమరీ అంటే ఏంటి? మన జనరల్ టర్మ్స్ లో మనం మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్. వాట్ ఈస్ మెమరీ? జ్ఞాపకం. అది ఓకే, కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ మాట్లాడుతున్నా. ఓకే, సో సిపియు, ర్యామ్, డిస్క్, ఓకే, మదర్ బోర్డ్, ప్రాసెసర్, కోర్. సో ఈ టర్మినాలజీలో మెమరీ అంటే ఏది? ర్యామ్. ర్యామ్. ఓకే, మెమరీ అంటే ర్యామ్, నథింగ్ బట్ ర్యామ్. సో ఈ సిపియు, ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ కి ఎంత ర్యామ్ యూటిలైజేషన్ ఇవ్వాలి అనేది సెట్టింగ్. ఈ సెట్టింగ్ 2019 కంటే ముందు లేదు, లేకపోవడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. అందుకని 2019 లో ఈ సెట్టింగ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, హౌ టు డిసైడ్ మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ, మీన్ సర్వర్ మెమరీ? దెర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్, మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ, మీన్ సర్వర్ మెమరీ. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లోర్. ఓకే, సో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లైక్ మదర్. మన ఇంట్లో అమ్మ ఏం చేస్తుంది? తనకున్నా లేకపోయినా పిల్లలకి ఇచ్చేస్తుంది. ఇంట్లో అన్నం ఓన్లీ ముగ్గురికే సరిపోతుంది అనుకో. సో ఫాదర్ ఉన్నాడు, మదర్ ఉంది, బ్రదర్ ఉన్నారు, సిస్టర్ ఉంది. ముగ్గురికే సరిపోయే అన్నం ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? జనరల్ గా అమ్మ నేను తినేసినా అని చెప్తాను. ఫాదర్ కి, మదర్ కి, బ్రదర్ కి, సిస్టర్ కి పెడతాడు. అంటే షీ వోంట్ రిటైన్ ఎనీథింగ్ ఫర్ అస్, అన్కండిషనల్ లవ్ అంటారు. సో అలాగే విండోస్ ఓఎస్ ఏంటంటే తనకంటూ తను ర్యామ్ ఏది పెట్టుకోదు, అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వస్తే అన్నిటికి ఇచ్చేస్తుంది. దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా కంప్యూటర్ లో ఎంత ర్యామ్ ఉంది చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ర్యామ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ మై కంప్యూటర్? 16 GB. 16 GB. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో 16 GB ర్యామ్ ఉంది. సో నా కంప్యూటర్ లో సిక్వెల్ సర్వర్ ఉంది, వాట్సాప్ ఉంది, ఓకే, టైపింగ్ మాస్టర్ ఉంది, ఇంకా మల్టిపుల్ యాప్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఫాస్ట్ అన్ని వర్క్ చేసినాయి అనుకో, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ కన్స్యూమింగ్ 72%, 11 GB. ఓకే, సో 16 GB కూడా ఇచ్చేస్తుంది విండోస్ ఓఎస్ వాటికి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పనిచేయడానికి కూడా ర్యామ్ కావాలి కదా.
సో దీనికి కూడా ర్యామ్ కావాలి, కానీ ఇదేది పెట్టుకోదు. దానివల్ల ఏమవుద్ది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రాష్ అవుతుంది, వర్క్ అవ్వదు, మొత్తం సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి సినారియోస్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఏంటంటే వి విల్ రిజర్వ్ ర్యామ్ అప్లికేషన్ లెవెల్. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ టు రిజర్వ్ ర్యామ్ ఫర్ ఓఎస్ లెవెల్. నువ్వు ఒక 4 పెట్టుకో అని చెప్పడానికి లేదు ఇక్కడ. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, 1 2 3 4 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకో. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఓఎస్ కి కొంత రిజర్వ్ చేస్తాం. జనరల్ గా ఏంటంటే చిన్న కంప్యూటర్లలో తక్కువ మీడియం లోడ్ ఉండే దాంట్లో 4 GB ఈజ్ ఎనఫ్. సో తంబురులు ఏంటంటే జనరల్ గా 20% ఆఫ్ టోటల్ ర్యామ్. సో నా టోటల్ ర్యామ్ ఎంత, 16 GB. 20% అంటే ఎంత? ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ పర్సెంటేజ్ హియర్. సో పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చెప్తా, ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇంపార్టెంట్, లైఫ్ లో ఇంపార్టెంట్, SQL సర్వర్ లోనే. సో ఎనీ నెంబర్ మీకు ఇచ్చారనుకోండి, ఇందులో 10% అంటే ఎంత అని అడిగితే, ఓకే 10% అంటే ఈ 100లో 10 కావాలంటే ఎంత, ఎట్లా వస్తుంది, ఎన్ని జీరోస్? ఒక జీరో తీసేస్తే, అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టండి. ఒక జీరో ఈక్వల్ టు ఒక పాయింట్. సో 10% అంటే ఇంత. ఫుల్ నెంబర్ ఎంత? ఫుల్ నెంబర్ ఇది ఫుల్ నెంబర్. 10% అంటే ఇంత. 1% అంటే ఇక్కడ ఎన్ని సున్నాలు తీసేయాలి? 2 సున్నాలు. ఇక్కడ ఈ నెంబర్ కి 2 పాయింట్స్ ఇక్కడి వరకు పాయింట్ పెట్టండి. లెట్ మీ కాపీ దిస్. సో ఇక్కడ పాయింట్ పెడితే ఇది 1%. ఎనీ నెంబర్ చాలా ఈజీగా చెప్పొచ్చు పర్సెంటేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు షాప్కి వెళ్ళారు, 1250 రూపీస్ ఒక ఐటమ్ కొంటున్నారు, 1250 రూపీస్. అందులో మీ కాడ 10% డిస్కౌంట్ అన్నాడు. ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు? 125 రూపీస్. 125. సో ఇందులో 10 తీసేస్తాం, అంటే 1 పాయింట్ తీసి 1 నెంబర్ ని ఇట్లా జరపాలి. ఓకే, 5% డిస్కౌంట్ అన్నాడు. ఇందులో సగం 125/2 62.5 రూపీస్. ఓకే, 20% డిస్కౌంట్ అన్నాడు, 250 రూపీస్. ఎలా వచ్చింది? సో సింపుల్, 10% అంటే 125. సో 2 10s కలిపితే 250. పర్సెంట్ అంటే మీనింగ్ గుర్తు పెట్టుకోండి, పర్ సెంట్ డివైడెడ్ బై 100. దాని మీనింగ్ డివైడెడ్ బై 100. సెంట్ అంటే 100. సో ఇందులో 10% అన్నాడు అనుకో, 10 ఇంటూ పర్ అంటే డివైడెడ్ బై సెంట్. ఇది మీనింగ్. 10% అంటే 1250 ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 100 అని అర్థం. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 125. 5% అంటే 1250 ఉంది. ఓకే, ఇంటూ 5 పర్సెంట్ 62.5. సో ఎనీథింగ్ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. పర్సెంటేజెస్ చాలా ఈజీ, రియల్ లైఫ్ లో కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో 10% అంటే ఒక పాయింట్ తగ్గించండి, 1% అంటే 2 పాయింట్స్ తగ్గించండి. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? లెట్ మీ గో టు హియర్. ఓకే, 16 GBలో ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను నేను, ఇంకొక వే చెప్తా. 30% 40% అడిగినాడు అనుకో, ఇప్పుడు 30% అడిగినాడు. ఓకే, సింపుల్ గా 16 ఇంటూ 3 చేయండి, 48. అవునా? 4.8. సో ఇది లేదు. ఇప్పుడు 16లో 30% అని అడిగితే ఎట్లా చెప్పాలి? 16 ఇంటూ 30/100 అంతే కదా. సో 30/100 అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఒక జీరో వెళ్ళిపోద్ది, ఇంకొక జీరోకి పాయింట్ వస్తుంది. సో 16 ఇంటూ 30 అంటే ఇక్కడ 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో 3/10 అవుతుంది. 16 ఇంటూ 3/10. సో 16 ఇంటూ 3 48. 48 లో ఒక పాయింట్ పెడితే 4.8. సో మీరు ఏ పర్సెంటేజ్ అడిగినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16లో ఓకే 7% ఎంత, 6% ఎంత, ఓకే 10లో 6, ఓకే 8లో 6%, 60% ఎంత,
60%. 8 లో 60 48 4.8 48 నెంబర్ దీనికంటే పెద్దది కదా. 60% అంటే 4.8 ఉంటుంది. గెస్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే 70% ఎంత? 5.4. 5.6. 5.6. 5.6. ఓకే 9 లో 7% ఎంత? 6.3. 6.3 అంతే. సో ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు 16 లో 30% ఎంత? 20% ఎంత? 32. 3.2. 3.2 అనేది దీనికంటే పెద్దది కదా. అదే సో 3.2. మనకు ఆ గెస్సింగ్ ఉండాలి. ఆ బేసిక్స్ మనకు సెన్స్ దీనికంటే పెద్దదా నెంబర్ వచ్చే నెంబరా దీనికంటే చిన్నదా అనేది మనం జడ్జ్ చేయగలగాలి. ఓకే సో 16 లో 20% అంటే 3.2. సో అట్లీస్ట్ 4 అనుకోండి. 3.2 ఇవ్వలేం కాబట్టి. ఓకే అదే సో నేను 125 GB 128 GB ర్యామ్స్ కూడా చూసా. సో 128 లో 20% ఎంత? సో మల్టిప్లికేషన్ చేయలేనప్పుడు ఒక పాయింట్ తీసేయండి 10% అవుతుంది. సో ఇది 12 GB అంటే 10%, 24 GB 25 GB అనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. సో 25 GB ఒక కంప్యూటర్ కి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఇవ్వడం రికమెండబుల్ కాదు. ఇలాంటప్పుడు మాక్సిమం 8 GB ఇస్తాం. మాక్సిమం 8 GB బట్ ర్యామ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు 20% తీసుకుంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? మీ ర్యామ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ 20% ర్యామ్ కెపాసిటీ విండోస్ ఓఎస్ కి ఇస్తాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఓకే low capacity RAM, allot 20%, flat 20% to Windows OS. If you have more size of RAM, limit it to 8 GB for Windows operating system. Is it clear? Okay, best. సో మీ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం 8 GB చాలు. అప్ టు 8 GB 20% ఎంత వస్తే అంత ఇస్తాం. ఎనీ డౌట్స్ చెప్పండి. సార్ దీనికి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లో కెపాసిటీ ర్యామ్ ఉంటే 20% దానికి 20% విండోస్ కి కేటాయించండి. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఓకే. నా కంప్యూటర్ కెపాసిటీ ఎంత ర్యామ్? 8 GB. Okay, I'll show 16 you my GB. computer. So my computer RAM is what? 16 GB, sir. సో ఈ రెండు 16 కండిషన్లు GB. మర్చిపోండి. ఒకే కండిషన్ చెప్తా. సో మీ కంప్యూటర్ ర్యామ్ లో 20% ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎంత ఇది? 3.2. 3.2. సో 20% ఎంత అయితే అంత ఇచ్చేసేయండి. మాక్సిమం 8 కంటే ఎక్కువ పోవద్దు. ఇప్పుడు ఈజీగా ఉందా? ఓకే, అర్థం. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కంప్యూటర్ ర్యామ్ 32 GB ఉంది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ 20%? 6.4. ఫైన్ 6.4 ఇచ్చేయండి. మీ కంప్యూటర్ ర్యామ్ 64 GB ఉంది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ 20%? 12.8. 12.8. 12.8 8 కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? ఎక్కువ ఉంది. సో 8 ఇచ్చేయండి. మాక్సిమం 8 కంటే ఎక్కువ పోవద్దు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే 20% ర్యామ్ తంబు రూలు. ఆ 20% 8 కంటే ఎక్కువ పోతుంటే 8 మాక్సిమం పెట్టేయండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. తంబు రూల్ ఈస్ 20% of your total RAM allot to Windows OS. Okay, if the output result is more than 8 GB, just limit it to 8 GB only. Is it clear? ఓకే నాకు 16 GB ఉంది ఇప్పుడు. సో నేను 16 GB లో 20% 3.2 4 GB ఇచ్చేది. ఫైన్ 4 GB 16 లో 4 పోతే ఎంత? 12. ఈ 12 GBని నేను అప్లికేషన్స్ కి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తా. దీంట్లో నాకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏది? SQL సర్వర్. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు.
సో సీక్వెల్ సర్వర్ కి నేను 10 ఇస్తా, మిగిలిన దానికి 0.5 ఇట్లా లిమిట్ చేయొచ్చు. లేదా నాకు ఓన్లీ సీక్వెల్ సర్వర్ ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ అక్కర్లేదు, నేను సీక్వెల్ సర్వర్ కి ఇస్తా ఇటు. ఇది మ్యాక్స్ సర్వర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. కానీ ఇక్కడ మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఓఎస్ కి ఇచ్చేసి మిగతాదంతా మనం సీక్వెల్ కి ఇవ్వడానికి లేదు, ఎందుకంటే వి విల్ డిస్కస్ దిస్ టాపిక్ ఇన్ లెవెల్ 3. ఎంటిఎల్ అని ఉంటుంది, మెమరీ టు లీవ్. కొంత మెమరీని మనం వదిలిపెట్టాలి, ఎందుకంటే మనం లింక్డ్ సర్వర్స్ అని తర్వాత డేటాబేస్ మెయిల్ అని కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ ఎంటిఎల్ యూజ్ చేసుకుంటాయి. సో ఎల్ఓబి డేటా అంటే ఏంది, ఎక్కడైతే 8 KB కంటే ఎక్కువ సైజు యూజ్ చేసుకుంటాయో వాటన్నిటిని ఎల్ఓపి డేటాలో పెడతాం, అవునా? సో మోర్ దాన్ 8 KB రికమెండేషన్స్ అన్ని నీకు మెమరీ టు లీవ్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి, ర్యామ్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి. సో దీన్ని నాన్ బఫర్ పూల్ అంటారు. సో సీక్వెల్ సర్వర్ కి మనం ఇచ్చే ర్యామ్ ని బఫర్ పూల్ అంటారు. బఫర్ అంటే ర్యామే యాక్చువల్ గా, అదర్ వర్డ్. సీక్వెల్ సర్వర్ లో మనం అలాట్ చేసే ర్యామ్, దాన్ని మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ. మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ ఈస్ కాల్డ్ బఫర్ పూల్. ఓకే, సో బఫర్ పూల్, నాన్ బఫర్ పూల్ మెమరీ టు లీవ్ అనమాట, కొంత మెమరీ వదిలిపెట్టాలి. అలాగే బ్యాకప్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు, బ్యాకప్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు గుర్తు చేయండి, నేను చెప్తాను. బ్యాకప్ స్ట్రక్చర్స్ కి ఒక 1 GB వదిలిపెడతారు, మెమరీ టు లీవ్ కి కొంత వదిలిపెడతారు. ఇది జనరల్ గా ఎలా ఉంటది అంటే, దీని క్యాలిక్యులేషన్ మళ్ళీ చెప్తా, ప్రస్తుతానికి ఒక 4 GB అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ 4 GB 1 GB వదిలిపెట్టాలి. నా టోటల్ కంప్యూటర్ మెమరీ ఎంత? 16 GB. 16 GB లో నేను నాన్ బఫర్ పూల్ కి ఎంత వదిలిపెట్టాలి? 4 GB వదిలిపెట్టాలి. బ్యాకప్ స్ట్రక్చర్స్ కి ఎంత వదిలిపెట్టాలి? 1 GB వదిలిపెట్టాలి. టోటల్ ఎంత అయింది అక్కడికి? 5 GB. 5 GB పోయింది. సో 16 లో 5 పోతే ఎంత? 11. So 11 GB I can assign as a max server memory. Is it clear? Any doubts? Let me explain one more time. I'm not getting any answers from you, so I understood you didn't get this topic well. So na computer capacity anta RAM. What is my computer capacity? RAM capacity 16 GB. Okay, so మీరు ఎప్పుడైనా మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ డిసైడ్ చేసేటప్పుడు బఫర్ పూల్ అంటే మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వీటన్నిటికీ మనము డివైడ్ చేయాలి. ఎలాగైతే తల్లి తన పిల్లలకి అన్నం పెట్టేటప్పుడు ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేసి, ఎవరికి అంటే పాండవుల్లో ఎట్లా అంటే కుంతిదేవి భీముడికి ఒక్కడికి 50% పెట్టి మిగిలిన 50% లో నలుగురికి ఇచ్చేదంట. ఇక్కడ భీముడు అంటే మన సీక్వెల్ సర్వర్. భీముడు ఎక్కువ ఆకలిస్తుంది, ఏం చేస్తాం పాపం, భీముడికి ఎక్కువ ఇవ్వాలి. సో అలాగే సీక్వెల్ సర్వర్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, సీక్వెల్ సర్వర్ కి ఎక్కువ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇది నాన్ బఫర్ పూల్. దీన్ని ఏమంటామంటే మెమరీ టు లీవ్, ఎంటిఎల్ అంటాం. అలాగే బఫర్ స్ట్రక్చర్స్. సో దీనికి 1 GB అనుకోండి. ఎందుకు 1 GB అనేది ఐ విల్ లెట్ యు నో లేటర్. బఫర్ పూల్ కి 4 GB అనుకో, నాన్ బఫర్ పూల్ కి ఇది 4, దీనికి 4, దీనికి 1 ఇచ్చాం. సో రిమైనింగ్ ఎంత ఇవ్వగలం మనం? 16 లోంచి 4 పోయింది, 1 పోయింది, 5 పోయింది, రిమైనింగ్ ఎంత? 11. సో ఎంత ఉంటే అంత దీనికి ఇచ్చేస్తాం. సింహభాగం అంటాం కదా. సో మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం? నాన్ బఫర్ పూల్ కి, బఫర్ స్ట్రక్చర్స్ కి. ఓకే, వీ హ్యావ్ నాట్ కన్సిడర్ వన్ మోర్ థింగ్, విండోస్ ఓఎస్. సో విండోస్ ఓఎస్ ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. విండోస్ ఓఎస్ కి 4 ఇస్తాం. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ మేక్ ఇట్ హియర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, 4 విండోస్ ఓఎస్ కి అయిపోయింది, 4 నాన్ బఫర్ పూల్ కి అయిపోయింది, 1 బఫర్ స్ట్రక్చర్స్ కి అయిపోయింది. టోటల్ ఎంత? 9 పోతే మిగిలింది ఎంత? 7. 7 is the
ఓకే, మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ. సో నాన్ బఫర్ పూల్ కి మనం 2నే ఇద్దాం అనుకున్నాం ఈ కండిషన్ లో. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఇది? నైన్ GB ఈస్ మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ ఫర్ మై కంప్యూటర్. ఓకే, సో నేను ఒక్క సిక్వెల్ సర్వరే రన్ చేస్తున్నా, సిక్వెల్ సర్వర్ 1. ఫైన్, 9 బఫర్, 9 మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ ఇచ్చా. సో నా కంప్యూటర్ లో ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశా, దీనికి కూడా నేను షేర్ చేసుకోవాలిగా. ఈ 16 GB ర్యామ్ లోంచే వాడుకోవాలి కదా 2 ఇన్స్టాన్స్లు, అవునా కదా? ఎస్ సార్. సో ఇప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సేమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నా కంప్యూటర్ లో? ఒకటే కదా ఉంటది. ఎస్ సార్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చేసాం. సారీ, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఆల్రెడీ 4 GB ఇచ్చేసాం, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓకే, నాన్ బఫర్ పుల్ కి అయితే ఇవ్వాలి, దానికి ఒక 2 అనుకుందాం. బఫర్ స్ట్రక్చర్స్ కి ఇవ్వాలి, దానికి ఒక 1 అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు. సో ఇవన్నీ కలిపితే ఎంత? టోటల్ ఎంత? సమ్ 6. 6 ప్లస్ విండోస్ OS ఎంత? 4. 6 ప్లస్ 4 ఎంత? 10. సో టోటల్ 10 అయిపోయింది. 10 అయిపోతే మిగిలింది ఎంత ఉంటది? 6 ఉంటది. వెరీ గుడ్. ఈ 6 లో ఎన్ని ఇన్స్టాన్స్ ఉంటే అన్ని ఈక్వల్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. దీనికి 3, దీనికి 3. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇంకొక ఎస్క్యూఎల్ సార్, ఇంకొక ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ తీసుకుంటే ఇంకా ర్యామ్ ఈ కెపాసిటీ ప్రాసెస్ పెంచుకోవాలి. ర్యామ్ కెపాసిటీ పెంచుకోవాలా? ఓకే సార్. ఇంతకంటే తగ్గదు. సో 3 GB ర్యామ్ తో రన్ అవ్వడం చాలా కష్టం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ. ఓకే, మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. 16 GB. సో 16 GB టోటల్ మెమరీ. నేను నా ఒకే ఇన్స్టాన్స్ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఆ ఇన్స్టాన్స్ కి నేను ఎంత ఇచ్చా? ఇక్కడ 9 ఇచ్చాను. ఓకే, సో 9 ఈజ్ మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ. వాట్ ఈజ్ మిన్ సర్వర్ మెమరీ? మినిమం 3 అని చెప్పారు కదా సార్ ఇప్పుడే. కరెక్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. యాక్చువల్లీ మ్యాక్స్ సర్వర్ మెమరీ అంటే ఏంటంటే మాక్సిమం ఇంతవరకే సిక్వెల్ సర్వర్ వాడుకోవాలి, దీనిపైన ర్యామ్ వాడుకోకూడదు, కన్జ్యూమ్ చేయకూడదు. నీకు లోడ్ ఎక్కువ ఉండని తక్కువ ఉండని, ర్యామ్ ఇంతకంటే ఎక్కువ వాడకూడదని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం సిక్వెల్ సర్వర్. మిన్ సర్వర్ మెమరీ అంటే సిక్వెల్ సర్వర్ వాడనప్పుడు, లోడ్ లేనప్పుడు, అసలు వర్కే లేనప్పుడు ఓకే 0 అయిపోతుంది. నేనేం చేస్తానంటే 0 కాకూడదు, అట్లీస్ట్ ఒక 4 GB పెట్టుకొని దగ్గర అని చెప్తున్నా. 4 GB కంటే నువ్వు వాడినా వాడకపోయినా వదలొద్దు అని చెప్తున్నా సిక్వెల్ సర్వర్ కి. సో 9 GB ఫుల్ లోడ్ వాడినప్పుడు ఉంటది. లోడ్ లేదనుకో అది 8 GB కి తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ 7 కి వస్తుంది, మళ్ళీ 6 కి వస్తుంది, 5 కి వస్తుంది, 4 కి వస్తుంది, 3 కి వస్తుంది, 2 కి వస్తుంది, 1 కి వస్తుంది, 0 కి వస్తుంది. నేనేమంటానంటే 0కి ఎప్పుడు రావద్దు, నువ్వు 3 వరకు రా, 3 తర్వాత నువ్వు తగ్గద్దు, అసలు తగ్గద్దు నువ్వు అని చెప్తున్నా. నీ వెనక నేనున్నా, నువ్వు తగ్గద్దు అంటున్నా. ఓకే, సో ఈ 3 GB అనేది మిన్ సర్వర్ మెమరీ. అది ఎలా డిసైడ్ చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నా కంప్యూటర్ ఉంది, ఇది సీక్వెల్ డెడికేటెడ్ కంప్యూటర్ అనుకోండి. అంటే రియల్ టైమ్ లో బిజినెస్ లో ఏంటంటే ఒక కంప్యూటర్ ని ఓన్లీ సీక్వెల్ సర్వర్ కోసమే పెడతారు, ఓన్లీ సీక్వెల్ సర్వరే వాడుకుంటుంది ఆ కంప్యూటర్. ఓకే, మిగిలిన అప్లికేషన్స్ ఏమీ లేవు. నేను ఎందుకు మిన్ సర్వర్ మెమరీ తక్కువ పెట్టుకోవాలి? నేను 9 పెడతా, నేను అస్సలు తగ్గను. అసలు ర్యామ్ అంతా నాకే కదా, నేను ఎందుకు వదలాలి దాన్ని? అర్థమైందా నా కాన్సెప్ట్? సో ఈ కంప్యూటర్ లో సీక్వెల్ సర్వర్ ఒక్కటే అప్లికేషన్, విండోస్ OS ఉంది,
SQL సర్వర్ ఉంది. విండోస్ ఓఎస్ కి 4 GB ఇచ్చేసా. మిగిలిందంతా మ్యాక్ సర్వర్ మెమరీ డిసైడ్ చేసి 9 అని డిసైడ్ చేశా. 9 నేనే తీసుకుంటా, మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలా? ఎవరు లేరు కదా వాడుకోవడానికి. అర్థమైందా కండిషన్? ఎస్ సార్. సో అలాంటప్పుడు మ్యాక్ సర్వర్ మెమరీ, మిన్ సర్వర్ మెమరీ సేమ్ పెడతారు. కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ రికమెండబుల్. అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ రికమెండ్ చేయట్లేదు, కానీ చాలా మంది ఫాలో అవుతారు, సేమ్ ఆప్షన్ పెడతారు. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్, మ్యాక్ సర్వర్ మెమరీ ఎప్పుడు కూడా డిఫాల్ట్ వదిలిపెట్టకూడదు. డిఫాల్ట్ వదిలిపెడితే ఏమవుతుంది? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి లేకుండా మొత్తం లాగేస్తుంది. రికమెండెడ్కి వెళ్ళి మనం మ్యాక్ సర్వర్ మెమరీ, మిన్ సర్వర్ మెమరీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టాలి. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇది ఎంబీలో పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 GB పెట్టాలనుకో, 10 GB, 10,024 GB. సో ఇది సేమ్ పెడతారు. కొన్ని కంపెనీలు మాత్రమే, వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంటది ఎందుకు మనం పెడుతున్నామని. సో వాళ్ళు పెట్టారని మనం పెట్టకూడదు. ఎందుకు వాళ్ళు పెడుతున్నారు? ఆ కంప్యూటర్ లో వేరే అప్లికేషన్స్ ఏవి లేవు. ఆ కంప్యూటర్ డిసైడెడ్ ఫర్ ఓన్లీ SQL సర్వర్. సో వాళ్ళ దగ్గర జస్టిఫికేషన్ ఉంది. కానీ అందరూ అలా చేయకూడదు. ఒకవేళ ఏ కండిషన్ లో చేయకూడదు? మీ కంప్యూటర్ లో మల్టిపుల్ SQL సర్వర్స్ ఉంటే, మీ కంప్యూటర్ లో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటే, దిస్ ఈజ్ నాట్ రికమెండబుల్. ఎందుకు? మొత్తం ఇదే వాడుకుంటది, మిగిలిన వాటికి ఇవ్వదు. సో అలాంటప్పుడు 2 or 3 కొంత పెట్టినామనుకో, సో ఇట్ విల్ కమ్ టు 9 నుంచి 3 వరకు తగ్గుతుంది. తర్వాత అట్లీస్ట్ 3 రిటైన్ చేసుకుంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Okay, that is about min server memory. So this is max server memory, this is min server memory. సో ఫైల్ స్ట్రీమ్ ఆప్షన్ మీకు తెలుసు. సో 2019 లో మ్యాక్స్ డిఓపి మెమరీ ఈ రెండు ఇచ్చారు, ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఖచ్చితంగా ఈ రెండింటి మీద ఒక క్వశ్చన్ పడుతుంది ఇంటర్వ్యూలో. వాట్ ఈస్ మ్యాక్స్ డిఓపి, వాట్ ఈస్ మెమరీ? క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇన్స్టాల్ టాపిక్ వచ్చింది. సో కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ INI వచ్చింది. అన్ని ఈ పారామీటర్స్ అన్ని ఇందులో స్టోర్ అయింటాయి. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఇన్స్టాల్, ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్. నౌ ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ దిస్. సో అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ మనం అదంతా డిస్కస్ చేసాం. నా 2022 ఫాస్ట్ గా నేను చేసేస్తాను, క్లోజ్ చేద్దాం. సో యూ నీడ్ టు హెల్ప్ మీ ఇన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ 2022 వర్షన్. గో టు మీడియా. ఏం చేయాలి నేను? 2022 ఇన్స్టాల్ చేయాలి. 2022. Where is it? ఎక్కడ ఉంది? సో ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ వర్షన్, ఇది ISO వర్షన్. గో టు ISO, రైట్ క్లిక్, క్లిక్ ఆన్ మౌంట్. తర్వాత ఏం చేయాలి? సెటప్ ఎగ్జిక్యూషన్. setup.exe. సో ఇది మనం ఫస్ట్ లో ఇన్స్టాల్ చేసింది 2022 ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకే, కమాన్. ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి నేను? ఎప్పుడు ఓపెన్ కొట్టకూడదు, రన్ యాజ్ అడ్మిన్ కొట్టాలి. ఒకవేళ మీరు అడ్మిన్ కాకపోతే ఓపెన్ కొట్టండి, మీరు అడ్మిన్ అయితే రన్ యాజ్ అడ్మిన్ కొట్టండి. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ? ఇన్స్టాలేషన్ సెంటర్ విల్ బి ఓపెన్. ఇన్స్టాలేషన్ సెంటర్ ఓపెన్ అయిందా? నెక్స్ట్ ఏ ఆప్షన్ కొట్టాలి నేను? ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఇన్స్టాలా? ఈ ఇన్స్టాలా? New SQL, sir. విచ్ New ఆప్షన్? SQL. ఫస్ట్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్? ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, డన్. First option. Fine. So click on next. Not required any updates. Click on next. సో మేజర్ ఫీచర్స్ ఏం చేయాలి? మేజర్ ఏంటి ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ లో? FISD, ఫీచర్ సెలెక్షన్, ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్, సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, డేటాబేస్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్. దీస్ 4 టర్మినాలజీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వైల్ కాన్ఫిగరింగ్. Okay, click on show details. Fine. So real time లో అయితే we will escalate to admin team. Click on next.
Second option, first option? First option. First option. Okay, fine. Click on next. So edition, which edition I need to choose? Developer. Because it is completely free. Developer edition equal to enterprise edition. Enterprise ante business కి వాడేది, డబ్బులు పెట్టుకునేది. సో డెవలపర్ ఎడిషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ 100% ఈక్వల్. డెవలపర్ ఫ్రీ, ఎంటర్ప్రైజ్ కాస్ట్లీ. కానీ డెవలపర్ మనము ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి వాడకూడదు, బిజినెస్ కి వాడితే ఫైన్ వేస్తారు. ఓకే, సో క్లిక్. ఒకవేళ మీరు ప్రొడక్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఉంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ప్రొడక్ట్ కి, వాళ్ళకి కీ ఇస్తారు మీకు. పే యాజ్ యు గో అనేది కొత్త ఆప్షన్ 2022లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. పే యాజ్ యు గో అంటే అజూర్ అన్నమాట. ఓకే, సో మీరు వాడే కొద్దీ డబ్బులు కడతారు, ఎవ్రీ మంత్ కడతారు. We will discuss about pricing. Pricing topic లో మాట్లాడుకుందాం. Click on next. License terms. Click on next. This option introduced in 2022. ఇదేంటంటే మీ ఆన్ ప్రైమ్ SQL సర్వర్ ని అజూర్ ని కలుపుతుంది, ఎక్స్టెన్షన్, అజూర్ ఎక్స్టెన్షన్. సో క్లౌడ్ డేటాబేస్ లని మనం కనెక్ట్ కావచ్చు. సో దీన్ని క్లౌడ్ కి డైరెక్ట్, సో టు ఇన్స్టాల్ అజూర్ SQL ఎక్స్టెన్షన్. సో ఓకే, సో ఈ ఫీచర్ 2022లో ఇచ్చారు. రైట్ నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లౌడ్ డేటాబేస్, సో ఐఎమ్ అన్చెకింగ్ దిస్ ఆప్షన్. అజూర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ SQL సర్వర్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు రియల్ SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫీచర్ సెలెక్షన్. సో ఫీచర్ సెలెక్షన్స్ లో ఏమేమి చూస్ చేసుకోవాలి నేను? డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీసెస్, షేర్డ్ ఫీచర్స్ లో క్లయింట్ టూల్స్ కనెక్టివిటీ, క్లయింట్ టూల్స్ బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ. ఎక్కడున్నాయి అవి? క్లయింట్ టూల్స్ కనెక్టివిటీ, క్లయింట్ టూల్స్ బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ లేవు. 2019 వరకు ఉన్నాయి షేర్డ్ ఫీచర్స్, అవి 2022లో రిమూవ్ చేశారు. సో అవన్నీ ఇన్బిల్ట్, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు చూస్. సో క్లయింట్ టూల్స్ కనెక్టివిటీ, క్లయింట్ టూల్స్ బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ 2022లో రిమూవ్ చేశారు. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ ఇన్స్టాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది. Named instance or default? Default already taken. Let me name it. 2022. Okay, so automatically it will do. So named instance lo how many characters I can provide? 16 characters max. Here 23 characters max. ఇవన్నీ ప్రీవియస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఆల్మోస్ట్ 5 to 6 times ఇన్స్టాల్ చేశాను ఇప్పటి వరకు. ఓకే, సో విచ్ ఆప్షన్ ఐ నీడ్ టు చూస్ హియర్? Grant perform value maintenance task. Collation settings. Do I need to change this? No. Okay, not required. So Latin 1 general means English. CP1 means code page. CA means case insensitive. AS means accent sensitive. ఇక్కడే ఇచ్చి ఉంటాడు, అన్ని చదవండి. Go to service accounts. Default service account, dedicated service account. Click on next. Dedicated service account 2012లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఓకే, విండోస్ అథెంటికేషన్ మోడ్, యాడ్ కరెంట్ యూజర్, డేటా డైరెక్టరీస్ 2008లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఫైల్ స్ట్రీమ్ 2008లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. టెంప్ డిబి 16లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మ్యాక్స్ డిఓపి మెమరీ 19లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 22లో కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏమి లేదు ఇక్కడ డేటాబేస్ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Okay, everything is good. If you click on install, it will be installed. Is it 2022 installation? Anybody have any doubts? So I am stopping the recording.